فرج علينا إلهي نسألك بالاسم العظيم وجه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسولنا من شفينا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى أرواح كاب سادتنا أولياء المقربين في مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادتنا مع الولي زمن الفرق ثم إلى الوالدين لكم رحمة الله أن الله يتغشى من رحمة رسول الجنة الله يدعو عنهم بركاتهم وأسرارهم ثم إلى أرواح كاب المقربين أهل البلد أهل قلم من دار السلام كلهم بمن سوسا تقدم في هذه الحارة من العلماء والأولياء الصالحين سيدنا المقربين سوسا الحبان الحبيب بن شريف علي بن حسين شابو بن سالم والحبيب عبد الرحمن الزبير وزمان الرئيس والحبيب أنا محمد بن شابو بن سالم والحبيب محسن بن أحمد كبت مشايخنا وأساتذتنا العلماء ونصلحاءنا صديق المقربين كلهم أجمعين وكل من ينفق ومن يتصدق ومن يخدم في هذا المصلى في هذه الحارة ثم إلى رأس شيخنا الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حميد الكاف وسائب الهول الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب عمر بن حمد الشاهد والحبيب علي بن سالم مدحي وقابت من أهل هذه البلدة أن الله يتغشى من رحمة رسول الجنة أن الله يغفر لهم ويرحم رسول الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامات الفاتحة من دون الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأماتكم أجمعين ثم إلى أرواح المرحوم محمد أنصاري بن مرتع والدينا وليكم أمواتنا وجمعنا الله في الله ويرحمهم برحمة من ذلك في قبورهم روح والريحان وبشار وشطر الجنة وأعلنت الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لأخينا سليمان بن عبد المجيد أخينا إدرس مسكوت بن رجان نور حياتي بنتي حنبلي بن هدي حنبلي إدهم شاهد بن أسنودين يلا برياني بنتي المرحوم عبد الراني تينين بنتي مدين رستان بنتي زيني أسنان بنتي حسن يسرى بنتي زيني من نوفيانتا بن عبد المنب رزق أريانتا بن نوفيانتا شفيفة نفيسة بنتي أحمد فوزان تيهن بن معروف أليمس رحمة شريفة فاطمة زهرة بنت حيدر الجفري وكل من أوصلنا بالشفاء من إخوان أصحابنا نحب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يطول أعمارنا وينفسهم والعافية تم رزقكم في طاعة على هذه الصالحة جل بدنا كل خير بدنا كل شر أن الله تعالى عليك الفتوى عارفين فقنا في الدين المتقين رزقنا التقوى والاستقامة واخترنا لكم سنقات في خير والعافية أن الله يرد إخواننا الحجاج والمسافر والمؤتمن إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين في كل خيرات واجعل حجهم حج مبرور مشكور تجارة تبر وذنب مغفور الذين صالح جل بدن كل خير بدن كل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh maju dikit. Yang belakang maju ke depan. Saya nutup kamera. Yang di belakang maju ke depan, kosong masih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة ندامه يوم القيامة اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فقه اللهم الخير وإنا عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين تنصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
Masyarul habaib, masyarul hadirin ikhwani jemaah majlis taklim Musalla Ridul Jannah Kampung Maros Polilir rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya di malam ke-21 daripada bulan Zulhijjah, malam ke-20 daripada bulan Zulhijjah, bertepatan juga malam daripada tanggal 20 bulan Juli. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah, berarti kita dipilih oleh Allah, kita dikehendaki oleh Allah. Tidaklah kita kumpul di tempat ini kecuali dengan kehendak Allah, dan kita dipilih Allah bukan dengan kebetulan. Kalaupun kita berkehendak, kalau Allah tak menghendaki, tak bakal terjadi, ikhwan rahimakumullah. Kalaupun kita tak mau tapi Allah menghendaki, maka akan terjadilah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah pernah mengatakan, ya abdi anta turid wa ana urid wa la takunu illa ma urid. Wahai hamba, kamu punya kepengenan, aku punya kepengenan juga, dan tidak akan terjadi kecuali yang kau inginkan, itulah kata Allah. Makanya ba'dus salihin, mereka langsung berserah sepenuhnya kepada Allah, minta apa yang dikehendaki Allah untuk dia. Jadi kalau kita kan minta dengan apa yang kita pengen, tapi ba'dus salihin dalam doa mereka mengatakan, ya Allah, aku minta dengan apa yang kau telah siapkan untuk aku, kau berikan kepada aku. Karena pada intinya apa yang kita minta dengan apa yang akan Allah berikan, yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah berikan. Boleh jadi bertepatan apa yang kita minta dengan apa yang Allah siapkan, boleh jadi tidak seperti yang kita kehendaki, boleh jadi lebih baik, boleh jadi tidak seperti yang kita harapkan. Namun semuanya ada hikmah di balik itu. Keburukan yang terjadi, ikhwan, boleh jadi buruk di mata kita, tapi ternyata itu ada kebaikan yang tinggi di hadapan Allah untuk kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap baik itu boleh jadi buruk di hadapan Allah, kita tidak tahu. Maka yang terbaik dan terindah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau bisa lafazkan ini kalimat minimal 11 kali dalam sehari, ya. Kalau kita biasa suka kita gandeng dengan bacaan wirid Hizbun Nawawi. Antum baca itu, apalagi ketika antum punya suatu mungkin beban, masalah, ya, jangan beban ke diri kita, ikhwan. La yakturu hammuk ma qadaryakan, apalagi memikirkan, membebani pikiran kita dengan sesuatu yang bakal terjadi. Yang bakal terjadi itu belum tentu terjadi. Imam Haddad menasihati kita dalam qasidahnya, la yakturu hammuk ma qadaryakan, jangan kau penuhi pikiran kau dengan apa yang bakal terjadi. Yang ada sumpah, apalagi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang kita anggap ini bakal merugi ke kita. Kita pikirkan, kita sampai meres pikiran situ, sampai kadang-kadang tak nafsu makan, tidur susah. Subhanallah, yang kita takutkan tak terjadi, belum tentu terjadi. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam maqalah beliau, ma madha wal mustaqbal ghaib wa kun ma anta fihi, atau maqalah radhiyallahu an. Yang sudah lewat, tak usah lagi kita fikir ke sekarang. Cobalah kemarin itu aku, cobalah, hampir menghabiskan waktu kita bermenit-menit, bahkan berjam-jam, ya, datang sana masih nyeseli yang terjadi kemarin. Sudah yang lewat, sudah, tak usah kau pikirkan, tak bakal balik lagi. Kau peras pikiran, cobalah, sampai kita kena ngejek, ngecok dedek, ngecok gedek, ngecok meja, cobalah aku tidak terlambat kemarin, cobalah. Sudah lewat, sudah. Ma madhafat wal ghaib wal mustaqbal ghaib, yang akan datang kita tidak tahu. Ya, serahkan sepenuhnya sama Allah, jangan kau fikir ke sekarang. Jangan sampai menyampaikan pikiran, sampai mengeras pikiran, sampai bahkan bawa anda pikiran kita langsung mengambil tindakan, persiapan ini, persiapan itu. Padahal itu belum tentu terjadi. Yang terbaik apa? Kun ma'antafi, i'mal ma'antafi. Yang terpenting sekarang, gawe ke apa yang kau saat ini kado. Hari ini kerjakan untuk hari ini dulu. Mikirkan yang kaget, belum tentu terjadi. Ya, belum tentu terjadi. Itulah kata Imam Haddad tadi, la yaktur hammuk ma qaddar yakun. Ya, jangan kau pikirkan apa yang bakal terjadi. Ada orang pergi haji, yang pergi haji kemarin kan, satu berangkat, yang nak pergi haji tahun depan mikir tahun depan kita Pak Mahanu kita berangkat haji, sisip pakai 65 dah berangkat, tahun depan 60 pula mungkin. No, mikir dia belah-belah pening dah. Dengar-dengar kat kita tahun depan biaya nambah lagi, no, pening. Fikir kita kalau sekarang. Padahal hajinya masih hari ini belum selesai musim haji. Dia lah mikirkan haji tahun depan. Dah pening sana, sampai sekarang sudah nyiap pinjam duit dia. Langsung ambil sikap tindakan dia. Padahal belum tentu terjadi. La yakthuru hammuk ma qaddar yakun. Ufawwid amri ilallah innallaha basirun. Paling nikmat ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan pada saya dan antum sekalian ikhwan mendapatkan ketenangan, kesenangan, kenyamanan, keamanan, ngasuh nyaman, tenang senang ketika kita mampu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya hasbunallah wa ni'mal
wakil. Wallahi kan kita tak mampu memikirkan apabila nak menjalani beban-beban hidup yang berat itu. Dan Allah tidak maksa kita. Allah tidak maksa kita untuk memikul beban-beban yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kita mampu kita jalankan. Di luar kemampuan kita serahkan sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini jadikan wirid ini. Banyak guru-guru kita memberikan ijazah kepada kita untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil ini 70 kali sehari. Antum gandingkan ba'da wirid subuh boleh, sore boleh, sebelum tidur boleh. Nah, itu kita baca tanpa ketika kita ada muskilah atau permasalahan atau beban. Tambah lagi ketika kita ada ngerasa ada suatu masalah, suatu beban, suatu permasalahan yang mungkin berat buat kita. Jangan kita hadapi dengan kemampuan kita, ngaso mampu, ndak. Belum tentu kau mampu. Tapi serahkan sama Allah, baik itu urusan dunia ataupun urusan sifatnya akhirat barangkali. Ya, hasbunallah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah. Cukuplah Allah jadi tempat aku menolong aku. Tapi dengan dipahami makna dan kita kesepi. Lalu tambah lagi kalimat ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Rabb, aku serahkan urusan aku sama Allah. Sungguh Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Nah, kalau sudah macam itu Allah senang sama kita, Allah cinta. Ngapa? Berarti kita ni benar-benar nyerahkan diri sama Allah, dan itu yang Allah paling cinta. Tapi kalau kita ngaso pacak, jadi bahasa kita memang manusia. Ada orang ngaso pacak padahal dia tak pacak. Takoan jong Palembang. Lajulah, cobalah kau gawi. Badak sanggup nak engek-engek, tak tolong lagi kita. Coba dari awal kau nyerahkan urusan kau sama aku, beres. Dari awal kau serahkan urusan kau sama aku, beres kata Allah. Tapi kau ngasuh kau pacak, nak kau coba dulu, nak kau gawi dulu, kau ngasuh pacak punya macam-macam bantuan dari manusia-manusia, kecanggihan, kepintaran, manusia macam. Ternyata lewat tak bisa kalau karena mereka semua pun sebenarnya dalam genggaman Allah. Maka paling nikmat kita langsung menyerahkan urusan sama Allah. Ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan kepada Allah. Sungguh Allah melihat kepada hambanya, apalagi di luar kemampuan kita, ya kawan. Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan macam ini, maka menghadapi apapun dia insyaAllah dia ngerasa berat. Dan mudah-mudahan ya Allah berikan apa yang dicicipkan oleh Allah, berikan Allah kepada para awliya salihin. Walaupun kita tidak mencapai ke situ, mudah-mudahan tercicip apa itu yang disifatkan Allah pada mereka, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada pernah rasa takut, tidak pernah rasa bingung, tidak pernah rasa sedih. Ngapa? Mereka serahkan segala urusannya sama Allah. Ketika datang bentuk yang bagus, mereka bersyukur. Ketika bentuk yang datang tidak bagus, mereka tetap husnuzan, sangka baik kepada Allah. Itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepadanya. Kullu ma ja'a min indillah khair. Apa yang datang di sisi Allah semuanya baik, ikhwan. Ya, semuanya baik. Ingat, kita boleh kehendak, kita boleh punya rencana, tapi Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak. An-nas yufakkir, Allah yuqaddir. Ingat itu, ikhwan. Ya, jangan kita sombong dengan teori, dengan pengalaman, dengan kepacaan, dengan kecanggihan, lalu kita memastikan pasti berhasil, pasti dapat, pasti pacak. Tidak. Nas yufakir, Allah yang. Manusia boleh berfikir, manusia boleh berusaha, tapi yang menentukan tetap Allah. Kita lah sudah berusaha, kalau tidak menghendaki tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Masya Allah bukan, waman lam yasha'lam yakun. Nah, ini tanamkan pada diri kita, ikhwan. Ini zikir kalau, tapi kalau sekadar zikir, dilapaskan zikir, insya Allah pahala dapat, tapi tidak menambahkan keimanan kuat. Tapi kalau antum pahami makna-maknanya, diresepi, dan benar-benar kita yakin kekuatan Allah itu paling di atas segala kekuatan. Ya, di atas segala kekuatan. Tidak ada kejahatan apapun di muka bumi yang besar di mata Allah. Semuanya sama. Nah, iblis kepala pacang sama semut sama baik di mata Allah. Tidak ada bedanya. Ya, orang sehebat apapun dengan manusia yang paling lemah, binatang paling lemah, di sisi Allah sama. Tidak ada itu berat, ini ringan buat Allah. Tidak. Serahkan urusan kita sama Allah. Ya, dari pagi kita keluar rumah pun dididik oleh Rasulullah untuk tawakal sama Allah. Antum keluar dari rumah, apa yang antum baca? Bismillah tawakkaltu ala. Kita sudah dididik oleh Rasulullah. Ya, seharusnya kita meresapi doa itu. Tapi kita pas sudah keluar, baca doa itu baca, tapi pas keluar kita ngandalkan kepintaran kita, kepacaan kita, teori kita. Tawakal itu sekedar bacaan kita, padahal seharusnya tawakal sama Allah. Kalau orang benar-benar bersarah sama Allah, ketika dia sudah berusaha, dia tawakal sama Allah, dia berdoa, lalu tidak berhasil, dia tidak akan kecewa. Dia akan langsung kembali, ini sudah ketetapan Allah. Tapi kalau dia tidak berusaha, dia tidak berdoa, dia tidak tawakal, tadi tidak berhasil, ya boleh dia nyalakan diri dewek. Ya, kenapa dia tidak berhasil? Tapi kalau sudah berusaha, lalu berdoa, usaha bukan dengan ngaso sombong, ngaso pacak, tidak. Tetap usaha itu sekedar ikhtiar. Sunnatullah. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, balik tadi ya, urusan yang seperti itu kita serahkan urusan kita sama Allah.
Tadi ada beberapa zikir yang saya sampaikan kepada ikhwan dan baca diamalkan, ya. Yang telah hasbunallah ni'mal wakil. Antum baca di saat antum tidak punya masalah ataupun punya masalah. Terlebih di saat kita punya masalah boleh diperbanyak. Ya, hasbunallah ni'mal wakil. Wallah ni'mal. Kalau antum sudah dapat itu, pelong. Tidak jadi beban, pelong gitu. Tambah lagi tadi ufawwidhu amri, ufawwidhu bid-dad, ya. Ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Terus satu lagi amalan yang bisa antum amalkan ikhwan, ya anda tak tahu ngapa nang nyampe kini mukadimah ini, mungkin ada yang berhajat malam ini, ya. Kalau antum punya masalah juga, banyak baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ini amalan dibaca dan dijazakan oleh salaf. Setiap hari kita jadikan dawam 100 kali. Ya, kalau doa sempurnanya kan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ijazah dari Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu an, pengarang kitab Simtud Durar. Beliau banyak sekali memberikan ijazah ini kepada orang yang minta ijazah, minta amalan, beliau selalu memberi ini, karena ini bekal dunia akhirat. Di mana antum tempat tinggal, di mana pun antum diletakkan di muka Allah, kalau antum baca yang tadi yang anda sampaikan kepada antum, termasuk ini juga, insyaallah kita tidak ngasuh susah dan ngasuh bingung. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ini selalu kita baca tiap hari, terutama di saat antum punya masalah, punya beban, punya suatu benturan, baca Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusan aku. Mudah, kurang apa lagi sudah. Lapang dada, urusan mudah. Itu yang kita minta. Lalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fawidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ya, kalau beban beratnya, ikhwan, banyak nian bertubi-tubi, baca ya Latif. Baca 129 kali. Ngapa 129 ganjil? Kenapa kelas 130? Itu ada sihirnya, ada rahasianya, ada hitungannya. Ya, itu yang diajarkan oleh salaf. Jadi baca ya Latif 129 kali. Minta agar Allah memperlakukan kita dengan lemah lembut. Tidak menjadi suatu cobaan itu membuat kita jadi hancur, menjadi kita binasa, sampai stres, depresi, segala macam. Kita baca ya Latif, ya Latif. Mahdat yang maha lemah lembut Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Baca. Cuma jangan cuma ngejar jumlah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Astagfirullahaladzim. Tidak dapat faedahnya. Baca dengan kehadiran hati kita, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, 129 kali. Dan ini pun wirid yang kita dawamkan foto tiap hari. Nah, semua yang kami sampaikan barusan itu satu obat yang seperti vitamin saat kita tidak membutuhkan, ketika kita tidak banyak beban. Tapi saat kita punya beban banyak, yaitu pakai jadikan obat. Jadikan insyaallah, kalau sudah kita gawe, kalau masih tetap juga beban itu datang, tetap juga musibah datang, berarti sudah itu qadha mubramnya Allah. Allah pengen di balik itu pasti tetap husnuzan antum. Husnuzan sama Allah, pasti ada suatu kebaikan di balik itu. Pasti ada suatu kebaikan di balik itu. Ketika kita ikhlas, ridha, nerima musibah, nerima suatu cobaan ini, maka Allah akan nambah cinta sama kita. Ya sah ya Allah bin nadrah min al-ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin. Ala ya sah la tajza wa tarjar wa sallim bil maqadir kai tuhmat wa tujar. Wahai orang yang suka merutuk, suka ngutuk, ngoceh, keluh kesah, seakan-akan tidak ridho dengan ketetapan Allah, jangan terima hadat. La tajza wa tajza, jangan kau berontak, jangan kau gelisah, jangan kau keluh kesah. Wa sallim bil maqadir, terimalah ketetapan Allah. Kai tuhmat wa tujar, agar engkau dipuji, dicintai Allah dan dapat ganjaran pahala dari musibah itu, dari kesulitan itu, dari cobaan itu. Tapi kalau kita keluh kesah ngotot, apalagi nampak ketidakridhaan, Allah murka, Allah nama benci. Bahkan itu satu bentuk barangkali Allah mencoba kita karena Allah cinta. Rasul mengatakan idza ahabballahu 'abdahu ibtalah. Kalau Allah cinta sama seorang hamba akan dicoba oleh Allah. Dicobanya. Tapi masyaallah ahbab rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diberikan Allah. Nah, kemudian kami ingin nyampaikan juga, takut lupa. Ya, ini mungkin dalam beberapa hari ini jamaah haji sudah mulai ada yang mengguyur balik ya. Nah, satu hal yang penting yang harus kita lakukan, pertama memang disunahkan kita nyambut uang balik dari perjalanan, terlepas haji ataupun musafir. Ada keluarga kita di kampung ini dia merantau tahun-tahun, balik itu disunahkan kita datang. Tahniah menyambut dia, tapi ya jengok sikon, jangan bau nyampe kita langsung berdegup datang. Masih pegel, masih capek, dia masih nak kangen sama keluarga dia. Biar kalau sama keluarganya pagi lah datang, nah besok baru kita kunjungi, atau waktu bukan sesuaikan waktu itu, sikon itu. Nah, lalu diantaranya untuk haji terutama, jangan kita fokus cuma nak minta oleh-oleh haji. Bahkan itu kalau usah jangan dilintaskan dalam pikiran kita. Yang terpenting mintalah sama mereka itu istighfar. Minta mereka untuk mengistighfarkan kita. Kenapa? Jangan kau pandang siapa dia loh.
Ya, jangan pandang oh ini kawan anak, ini tukang sop, tukang pelesan, ini tukang buruk lah di mata kita. Jangan pandang. Dia sudah pergi haji, dia sudah melaksanakan ibadah haji. Maka Rasul telah memberikan doa untuk mereka. Apa kata Rasul? Allahumma ighfiril hajj wa man yastaghfir lahumul hajj. Ya Allah, ampunkanlah orang yang berhaji dan orang-orang yang dimintakan orang yang haji untuk ampunan. Jadi doa mereka tu jadi mustajab, istighfar mereka tu mustajab berkat doa Rasulullah. Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan oleh orang haji ampunan dosa. Nah, jadi kita minta doa dari mereka, di antara doa jelas mustajab doa mereka, minta istighfar. Anak dah baca aja dia. Dah baca doa bebek Allah maghfir lana warhamna wa'afina wa'fana. Sudah. Dia dapat, kita dapat. Allah maghfir, jangan dia masuk akan panggil Allah maghfir lahu warhamhu. Jadi majid gitu. Tapi dah apa-apa. Semua itu domirnya kalau hu itu kan untuk yang gaib. Ini tidak di depan kita. Kalau depan kita berhadapan, ya mungkin domir kita tadi Allah maghfir lana warhamna wa'afina. Boleh domir lahu tadi boleh. Nah, yang penting jadi anak ingat ke ikhwan, silakan nak minta berkah banyu zam-zam atau apa. Ya misalnya boleh. Jangan perlu suuzon. Kadang-kadang kita datang ke balik haji, orang banyu zam-zam asli apa tidak? La ilaha illallah. Jangan apa sekarang balik haji zam-zam kan sedikit, tidak dikasih banyak. Itu curiga. Di Palembang dia bisa beli. Ya. Itu bukan jam banyu zam-zam. Kalau ente punya etikat itu banyu zam-zam, insya-Allah jadi berkahnya seperti air zam-zam. Ya. Tinjuk, minum, berkanah. Jangan lupa minta doa dan istighfar tadi. Ya, dia tak baca, suruh bahasa Indonesia tak apa-apa. Oh, ente baca kami minta Allah, kami ya Allah ampunlah dosa kami kalau anak bini kami Tuhan kami. Suruh dia ajari. Kalau memang orang itu awam benar. Kenapa? Doa dia istighfar dia ini mustajab, sudah dijamin oleh Rasulullah berkat doa Nabi kepada mereka. Ya, berkat doa Nabi kepada mereka. Dan antum husnuzon ikhwan sama mereka. Ya. Siapapun yang datang di wukuf di padang Arafah, di hari Arafah, orang yang haji itu dipastikan dosa mereka diampunkan Allah, seluruh dosa mereka. Bahkan dikatakan termasuk fasik dan dosa besar kalau orang itu tidak percaya dengan itu. Dia ragu dengan ampunan dosa yang Allah berikan buat orang yang berada di padang Arafah saat wukuf Arafah itu. Dia ragu, maka termasuk orang bermaksiat saat itu dia. Kenapa? Rasul sudah menjanjikan itu. Sudah menggambarkan, Allah sudah menyampaikan, Rasul telah menyampaikan. Makanya jadikan motivasi kita ikhwan untuk pergi haji. Ya, dari sekarang minta berdoa ya berusaha. Ya, pokoknya nyampe kapan itu urusan Allah. Ya, yang penting ada ikhtiar, ada usaha. Nah, itu yang dikejar di antara wukuf di Arafah. Orang yang masuk padang Arafah itu kata Rasulullah di hari Arafah dipastikan mereka tidak keluar dari padang Arafah kecuali sudah bersih seperti bayi yang baru lahir. Diampun Allah. Nah, jadi balik sini ikhwan, saya nasihat untuk diri saya dan antum sekalian, yuk kita rubah pandangan kepada mereka. Orang balik haji itu tidak apa-apa kalau kita bukan berlebih, ya anggap mereka itu wali sudah. Punya karomah. Apa kemudian dia bersih sudah. Disucikan Allah. Maka yang ada sebagian guru-guru kita kadang-kadang mereka negur orang yang pelit dengan duit, ya. Pelit dengan duit nak pergi haji itu dia berhitungan masya-Allah, duit punya. Sebelum melok haji yang biasa lama beb, nanti masih 20 tahun lagi berangkat. Jangan melok nak plus gitu. Mahal beb. Nah. Ya, yang melok biasa dia katakan lama, disuruh melok yang plus, dia ngomong mahal. Buka koping dia. Dengar, yang kau bakal dapat di sana tidak terbayar dengan harta yang kau miliki sekarang. Kau punya apa pun sekarang triliunan, kau punya gedung 10, punya tanah beribu hektar, tidak bakal tertembus dengan ampunan dosa yang Allah akan berikan kau di padang Arafah. Jangan kau bahil. Allah berikan itu khusus mereka yang ada di padang Arafah. Nah, artinya mereka sempat taubat nasuha atau tidak pun di saat itu di tempat itu Allah tetap berikan, apalagi memang taubatan nasuha. Jadi jangan hitungan duit kalau sudah untuk yang seperti ini ada janji dari Allah wa Rasul. Masyaallah bab hadirin rahimakumullah, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berkah kita. Kita sekali lagi berdoa mudah-mudahan siapapun mereka, terutama dari sanak keluarga kita, teman-teman kita yang pergi haji, mudah-mudahan dibalikkan Allah kembali ke negeri dalam keadaan menjadi haji yang mabrur dan pandanglah mereka dengan husnuzon yang lebih, ya, dengan keberkahan. Walaupun kita lihat perubahan dan tidak ada pada mereka, tetap husnuzon kalau mereka sudah disucikan Allah, dan mintalah istighfar dari mereka di samping doa-doa yang kita minta kepada mereka. Masyaallah hadirin rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah taala faslun fi nahyi 'anid du'a bid'awal jahiliyah wadzam isti'mal al-fadhim. Fasal menjelaskan larangan kita untuk membaca doa dengan doa-doa yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah yang tidak beriman kepada Allah wa Rasul.
La ilaha illallah. Ruwina fi sahih Bukhari wal Muslim, sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan dari hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari wal Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna. Na'udzubillah. Kalau sudah Nabi ngomong laisa minna, hati-hati ikhwan. Artinya kau tak bakal gabung dengan Nabi. Orang ini tidak bakal kumpul sama aku, kata Rasulullah. Jadi jangan disentuh yang seperti na'udzubillah, kita berlindung pada Allah. Apa itu? Dalam hadisnya menjelaskan banyak yang seperti ini ya. Masuklah seperti ini banyak. Orang yang pergi haji juga, orang yang mampu untuk haji tak mau haji, waduh ancaman Rasulullah. Apa katanya? Yukhsharu, yukhsha ay yukhsaru, aku khawatir kata Nabi, orang yang diberikan Allah kemampuan untuk haji tapi dia tidak lakukan sampai dia meninggal. Aku khawatir orang itu kelak dibangkitkan bersama Najasyi atau orang Yahudi, bukan bersama kelompok umat Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk juga korban kemarin. Orang yang mampu untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, tak usah mendekati musolah kami, kata Nabi. Jangan dekati masjid kami, kata Rasulullah. Mengerikan ya kawan. Ancaman yang luar biasa seperti itu. Nah ini mengerikan ini. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari golongan aku. A'udzubillah min dzalik. Lalu nak lagi ke mana? Laisa minna man darabal hudud, orang yang menampar-nampar mukanya. Wa syaqqal juyub, merobek-robek pakaiannya, kantong bajunya dirobeknya. Wasyaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan dia berdoa dengan teriakan-teriakan seperti orang jahiliyah. Ini biasanya sering dilakukan oleh orang yang dapat musibah. Ya, uji kita ini meratap. Tak boleh haram ya kawan. Dapat musibah, musibah apapun termasuk kewafatan, meninggalnya keluarga kita yang cintai, menangis boleh, tidak diharamkan. Hatta Rasulullah menangis. Ketika orang yang beliau cintai meninggal, Rasulullah menangis, Rasulullah bersedih. Nangis boleh. Nangis sampai tersuguk-suguk boleh, tapi tidak dibarengi dengan ratapan. Tidak dibarengi dengan ratapan, apalagi sampai termasuk doa jahiliyah ini menyalahkan misalnya kejadian itu menimpa anaknya atau keluarganya meninggal karena ada sebab suatu kecelakaan atau suatu kelalaian orang lain. Oh, dilontarnya terus caci maki kepada orang tersebut. Misal, ini haram hukumnya. Berarti tidak nemo dengan qadar dan qadarnya Allah. Laisa minna man darabal hudud, bukan dari kelompok kami orang yang menampar-nampar mukanya. Nah ini ada. Ya sampai sekarang na'udzubillah termasuk salah satu, wallahi ikhwani, tolong sampai ke sama keluarga kita yang mungkin na'udzubillah agak simpati dengan kelompok Syiah. Jelaskan sama sini, kenapa ahli sunnah wal jamaah, kenapa datuk-datuk kita, kenapa guru-guru kita, kenapa nenek moyang kita tidak mau noleh kepada Syiah. Karena begitu banyak mudarat dan perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah dan Rasul. Di antaranya tidak lama lagi nih, hati-hati kamu. 10 Muharram. 10 Muharram, mereka anggap itu, ya kalau kita memandang 10 Muharram dengan keberkahan, Rasulullah memberikan kita pengetahuan tentang Muharram 10 Muharram itu hari yang penuh berkah. Nyuruh kita puasa, ya, nyuruh kita puasa, bahkan Tasu'a pun dipuasai, tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Lalu kita pun menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim itu memang ada hadisnya Rasulullah untuk kita menyayangi anak yatim pada hari tersebut. Ya, nanti insyaallah pada waktunya mungkin minggu depan kita akan sampaikan hadisnya. Ya, 10 Muharram itu. Nah, di antara itu kita jadikan. Nah, termasuk juga as-salafun as-salihun, kalaupun menggandengkan dengan terjadinya hari Karbala, 10 Muharram itu terjadinya hari Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an. Ya, itu kita tidak memandang dengan menanamkan dendam atau kebencian dengan siapapun yang melakukan kejahatan itu. Jelas orang yang melakukan kejahatan itu siapapun tidak akan meridhoinya. Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho, kita pun tidak meridhoi itu, tapi tidak dididik kita untuk mendendam atau sampai melontar-lontarkan cacian-cacian, laknat-laknat kepada mereka, tidak. Nah, kita ambil dari segi positifnya apa? Waktu itu ini pun ada khilaf. Ya, ada yang mengatakan Sayyidina Husain waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, waktu abahnya meninggal terbunuh, ya, gugur syahid dalam hal ini, beliau ada yang mengatakan sudah cukup besar. Artinya sudah masuk umur belasan. Ada yang mengatakan masih kecil. Nah, dari versi yang mengatakan masih kecil memandang Ali Zainal Abidin menjadi anak yatim. Nah, di situ kita bentuk kita mengenang, kalaupun nak dikatakan mengenang hari Karbala itu dengan apa? Menyayangi anak yatim tadi, posisi anak-anak yatim yang saat itu banyak. Menjadi anak yatim itu banyak karena orang tua mereka dibantai. Nah, anak yatim banyak, tapi kembali kepada hadis Rasulullah memang menyuruh kita untuk menyantuni, menyayangi anak yatim pada hari Asyura tadi itu. Nah, perbuatan ini ciri khas orang-orang Syiah. Ya, di Palembang pun ada, hati-hati ikhwan. Minta maaf, mugola habaib jangan kamu pelok itu. Mugola dia habaib jangan kamu pelok dia. Sesat dia. Kita doakan mudah-mudahan dia balik. Tapi insya-Allah kalau memang mereka nasabnya sempurna benar nyampe ke Rasulullah, pasti akan balik. Ya, ini kadang-kadang dijadikan promosi mereka ahlul bait, bukan itu. Ahlul bait ikut yang ada sekarang ini nih.
Ya, habaib yang ada sekarang yang ngajar kamu dengan ahli sunnah wal jamaah, mencintai ahli bait, mencintai sahabat Rasulullah, itu yang kita ikuti. Tapi kalau mendidik untuk benci kepada sahabat, apalagi sampai memusuhi mereka, apalagi sampai naudzubillah membenci istri Rasulullah, itu Syiah. Jangan kamu ikuti. Mugalah dia Al bin Syahab, Al Kab, Asgab apapun jangan diikuti. Ya, hormati dia sebagai habaib silakan. Tapi untuk mengikuti dia jangan. Itu sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Yang dikhawatirkan nanti dia balik, kamu tidak balik. Ini yang lebih bahaya lagi. Nah, di antara kemudaratan yang ada pada orang Syiah, ini mereka lakukan. Ketika datang hari Asyura itu 10 Muharram, mereka seakan-akan meratapi kejadian dulu itu. Karbala itu kejadian dulu 10 Muharram yang terjadi sudah 1400 tahun yang lewat itu. Mereka lakukan dengan seakan-akan ikut merasakan kepedihan yang dialami oleh Sayyidina Husain dengan apa? Menampar-nampar muka mereka, menjambak rambut mereka, merobek pakaian mereka, bahkan mencambuk diri mereka dengan cambuk. Bahkan lebih dari itu, mereka menyayat diri mereka. Bahkan bukan ini gil dan gol, memang kenyataan ada. Kamu bisa buka di Facebook, buka di YouTube. Bayi-bayi mereka pun disayatinya dengan pedang, biar ngerasakan pedih yang dilakukan oleh Sayyidina Husain. Wallah haram. Haram. Bahkan orang alhamdulillah bisa jadi kufur. Kenapa? Tetap menanamkan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Imam Ali Zainal Abidin sendiri yang saat itu hidup saat itu mengalami hal itu, tidak sedikit pun kita baca dalam sejarah beliau melakukan hal itu. Yang beliau lakukan apa? Beliau memperbanyak ketaatan kepada Allah, ibadah, sampai beliau dikenal sebagai sajid. Imam Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin itu gelaran beliau, hiasan agama. Salat 1000 rakaat sehari, kawan. Beliau membersihkan hati, tidak ada dendam sama siapa. Beliau tahu orang itu siapa yang membunuh namanya, beliau tahu. Dan beliau punya pengikut banyak sekali. Dan beliau tidak mengerahkan pengikutnya untuk membalas dendam. Tidak. Yang beliau konsenkan ibadah kepada Allah, menyebarkan dakwah, menjaga anak keturunan beliau agar tidak tersesat. Itu yang beliau lakukan. Jadi yang diikut sekarang ngikut siapa? Wallahu alam. Yang jelas ngikut iblis. Tidak ada ahli bait mengajarkan seperti itu. Tiada ada ahli bait Sayyidina Al-Jamiluddin, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq, terus sampai ke bawah, sampai ke datuk-datuk kita, Fakir Muqaddam, Al-Hajjulullah, Muhammad bin Isa, semua sampai Imam Haddad, sampailah yang ada sekarang. Tidak ada satupun menyuruh kita untuk mengenang dengan cara yang salah. Kenang boleh, itu kejadian tidak bisa dihapus dalam sejarah umat manusia, sejarah Islam, sejarah keluarga Nabi, tapi bukan untuk mengambil dan menjadikan itu suatu dendam kita, kusumat kita, lalu kebencian yang ada, lalu melakukan hal yang seperti tadi. Ini jelas hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Laisa minna, bukan golongan aku. Jadi kalau kamu melok beliau, sudah kamu lepas dari golongan Rasulullah. Jangan diikuti itu. Ya. Menampar muka, menjambak rambut, meronta-ronta, mengatap sambil ngebuk-ngebuk dada itu. Wallah haram hukumnya. Tak ada satupun ajaran itu datang dari Rasulullah. Tidak ada satupun ajaran itu datang dari Ahlul Bait Rasulullah, walaupun mereka membawa nama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Tidak ada, ikhwan. Ya, jadi jangan diikuti yang seperti itu. Dan ingatkan keluarga kita, wallah, tidak pernah Imam Ali Zainal Abidin mengajarkan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang paling hebat menerima ketentuan Allah, qada dan qadaran Allah. Muhammadul Bagir terkenal sampai dengan Bagor. Mana Bagor? Bagor itu artinya orang yang cerdas, sangat cerdas. Ya, mempunyai ilmu yang luas. Tentang Muhammad Al-Bagir, tentang Imam Ali Zainal Abidin itu sudah dikabarkan Rasulullah dari sebelum kejadian Al-Husain. Waktu Imam Husain masih kecil. Sama Al-Hasan, ya. Itu Rasulullah sudah memberi kabar kepada akan terlahirkan, kata Rasulullah, dari ini Husain, anak Husain, Rasulullah, seorang anak yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin orang-orang ahli sujud, mengisyaratkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dan akan terlahir darinya pula, kata Rasulullah, seorang anak yang namanya seperti nama aku, yang ilmunya akan menyelimuti dunia, Muhammadul Bagir. Artinya Rasulullah sudah tahu tentang kejadian Karbala pun. Rasulullah sudah tahu, Nabi tahu tentang kejadian itu. Tapi Nabi tidak memasang kuda-kuda untuk mencegah kejadian itu. Tidak. Nabi pun tidak mewasiatkan kepada keturunannya untuk mendendam, untuk membalas kejahatan itu. Tidak. Justru yang diajar Rasulullah apa? Untuk berbuat kebaikan. Mamadhah fahad, yang lewat sudah. Itu ketentuan Allah sudah berlaku. Nah, ikhwan rahimahullah, jangankan pada sosok seperti Imam Ali Zainal Abidin atau Muhammad Bagir atau ahli bait Nabi yang hidup sangat dekat dengan Rasulullah. Kalau kita buka kupas sedikit sejarah, kisah yang mungkin Habib sering ceritakan sama antum. Ya. Seorang waliullah, Sayyidina Imam Segab bin Umar Segab As-Segab. Segab bin Umar bin Segab As-Segab, daripada murid Habib Ali bin Abdullah Segab Sibul Gubah. Yang beliau seorang wali besar, seorang alim yang soleh luar biasa, dicintai oleh umat di kota Seun di Hadramut, Pengaruhnya luar biasa.
Sultan yang saat itu kalah pengaruh sama dia. Sultan yang ada zaman itu kalah pengaruh sama dia. Dan sultan ini kebetulan bukan sultan yang soleh. Jadi sultan ini dendam. Lihat orang begitu patuh dengan Habib ini ketimbang sama dia. Begitu menghormati Habib ketimbang dari dia. Memberi apapun kebutuhan Habib tanpa minta, mereka berkorban, berbuat. Sampai sultan ini pengen amanah cago biar Habib ini jatuh pamor. Nak difitnahnya. Allah hewan. Cerita macam ini dari zaman dulu sampai sekarang. Jangan heran kalau lihat ada ulama disebegitukan. Ya, dicari-cari fitnah biar masuk penjara, biar dia terhilang pamor, dia terfitnah itu terus. Akhirnya bagaimana cara? Ya namanya sultan ada penasihat, penasihatnya iblis sama iblis. Apa kata penasihatnya? Sultan unjuk amanat kepada itu Habib Segap rumah Segap itu, yang mana lewat amanat itu kita bisa ngelincirkan dia, kita bikin fitnah nanti. Apa amanatnya? Serahkan dia duit yang banyak, katakan itu milik anak yatim dan duafa. Nah dia pasti mau, kenapa? Dia orangnya cinta dengan duafa, dia cinta sama anak yatim. Pikiran mereka begitu. Datang pengawal sultan kepada Habib Segap Umar Segap tadi itu. Dia tahu Habib utusan dari sultan. Sultan mengucap salam sama kau, dan sultan ada berhajat nak minta Habib memilih Habib untuk memegang amanat. Ini ada duit dan ada tempat sudah disiapkan untuk Habib, kantorlah begitu. Apa? Duit untuk anak yatim dan duafa. Karena sultan memandang cuma Habib yang bisa. Memang masya Allah yang paling sakit masalah beliau. Apa kata Habib Segap? Minta maaf, lastu ahlan lidzalik. Minta maaf, aku ngasuh tak pantas untuk nerima amanah yang terlalu berat buat aku, katanya. Kalau kita kan berebut. Wong sekarang masya Allah berebut. Nyaring seperti itu. Ya, apa katanya? Aku tak sanggup, katanya. Ini amanat sangat berat, katanya. Ngurusi anak yatim dan duafa. Kalau duit aku pribadi aku ngasuh sulit itu. Apalagi duit dari titipan kamu, amanat ini tak bisa. Balik pengawal daripada Sultan ngabarkan. Sultan marah, emosi, tak berhasil ini. Datangi lagi, mungkin ini suatu yang lazim, harus. Kalau dia tidak mau, nanti Sultan bisa memberikan satu sanksi. Datang lagi orang itu pada Habib. Maka Habib ngomong, demi Allah aku tidak mampu, katanya. Aku tidak bisa, aku takut, ini amanat bukan sembarang. Ini amanat masalah harta anak yatim, begitu apa. Aku tidak berani. Aku tidak berani, katanya. Wong lain banyak yang mampu. Kata Sultan harus diterima. Kalau tidak terima, Sultan akan ngasih sanksi. Kata Habib, biarlah aku dapat sanksi dari Sultan daripada aku kelak dapat sanksi dari Allah. Balik pengawalnya. Sultan habis pikiran sudah. Kata Sultan panggil si pengawalnya, dititipnya waktu itu pistol sudah ada ikhwan zaman itu. Ini kejadian mungkin kurang lebih 150-200 tahun terakhir. Jadi zaman itu jadi Indonesia pun sudah dijajah kita. Ya. Jadi ada Sultan ini berkawan dengan wong memang kafir biasa. Jadi dia punya alat itu. Dia titip seorang pengawal dia, kau datang itu Habib. Paksa dia untuk nerima ini amanat. Kalau dia tidak mau, berarti dia tidak menghargai aku, kau tembak dia. Pengawalnya ya satu pembunuh bayaran. Siap katanya. Datang orang tadi. Namanya Habib lagi di kebun kurmanya dan bekerja. Dia datang langsung ngomong, "Ya Sayyid," katanya. "Aku datang utusan Sultan. Terakhir kali memberikan kau tawaran ini. Kalau kau tidak mau, ku tembak mati kau." Kata Habib Segap, "Wallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Dengan senyum beliau mengatakan, urusan mati di tangan Allah. Tapi urusan amanat aku sama Allah. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa. Terima harus kau. Kalau kau tidak terima, kau bakal ku tembak bunuh. Serah kau, tembaklah kalau kau menembak aku. Kematian aku di tangan Allah. Subhanallah, ini pun terpancing. Seakan-akan ditentang. Jarak mungkin cuma 1,5 meter, 2 meter, ikhwan. Ditembaknya peluru itu. Jedar. Secara logika, itu pasti tembus ke badan. Tapi subhanallah, tidak lebih seperti kita main tembakan plastik. Peluru itu nyampe, jatuh ke lantai, dan Habib tetap berdiri, tidak apa-apa. Cuma mengisi ke debu baik dia. Wong ini nyengok macam itu, pucat pasir, gugup, gemeter, sampai terduduk terlemes. Terampun dia. Ngapu? Ini karomah. Ditembak, tidak tembus, tidak mati. Nah ini dengar ikhwan, sekadar untuk standar pemikiran kita. Ini cucu yang ke-20 sekian dari cucunya Rasulullah. Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir itu cucu yang kelima, cucu yang keempat. Tentu mereka jauh lebih hebat dari yang mutakhir. Apa kata Habib Segap? Kecil orang nangis megang kaki Habib itu, minta maaf, minta ampun. Apa kata beliau kan? Ya fulan, katanya, jangan kau bingung, jangan kau takut, jangan kau nangis macam ini, katanya. Demi Allah, aku sudah maafkan kau sebelum peluru yang kau tembakkan nyampe ke bumi. Sallallahu alaihi Nabi. Aku sudah maaf ke kau sebelum peluru yang kau tembak itu nyampak ke bumi, aku maaf ke kau. Ini anak keturunan Rasulullah.
Ini zuriyah Rasulullah yang dididik memang dengan jalan yang benar, bukan cara mendendam yang dialurkan oleh orang Syiah itu. Hati-hati ikhwan. Betulan ini bab kita nyampe sini 10 Muharram dah lama lagi. Jadi yang sekali minta maaf ikhwan, minta maaf habaib, walaupun itu habib jangan dipeloi. Kalau dia ngajar ke kamu background seperti ini, mengajak kamu untuk hadir, walaupun hadir nyingok beda usah. Dah ada keberkahan, takut lanat Allah Tuhan kamu melok dong laknat di situ tempat. Ya kadang-kadang ada yang penasaran nak nyingok be. Ya dah usahlah nyingok pun dah usahlah. Ya masih banyak pendandangan yang cantik untuk ente jingok. Dah usah dijingok, dah usah disaksikan. Cuma kalau sekedar pengen tahu lihat di YouTube ya hak. Bahkan maaf kita bukan membodohkan, tapi ini sekedar untuk memelekkan mata kita. Di Iran itu sendiri mereka ya bagaikan di suatu stadion besar, mereka bikin ya ratusan mukul-mukul diri dengan cambuk segala macam, menyayat diri dengan pedang. Yang maula-maulanya, yang bos-bos ulama uji mereka duduk manis makan buahan pojok panggung. Wallah seperti itu bisa buka. Ya. Ya naudzubillah bayi disayat oleh mereka. Tidak seperti wallah, tidak seperti itu. Nah, ini contoh yang kecil baik. Ya contoh yang kecil Habib Segaf bagaimana orang yang hidup jauh setelah 1000 tahun lebih dari kehidupan Rasulullah. Zuriyah yang ke-29, ke-28 dan 27 barangkali beliau itu. Jauh. Tapi memiliki kebersihan hati yang seperti itu. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian pada mereka. Nah, jadi tidak boleh ikhwan. Nah, kalau ada yang meninggal boleh sedih. Kalau kita ada usia boleh sedih, boleh nangis tapi tidak boleh meratap. Ya macam yang kita saksikan di luar agama Islam ya. Kemarin yang kejadian ini bukan ngusir dunia. Kejadian yang anak betul nyingok di TV. Yang polisi saling tembak itu ketika jenazah dibawa ke keluarganya, ngebuk-ngebuk peti sambil menghantam nangis. Dalam Islam tidak boleh itu, haram. Ya, nangis boleh, ya. Sampai nangis terseguk pun boleh, tapi jangan meratap sampai mukul-mukul badan, ngobek ke baju, ngebuk-ngebuk dinding, nyala kesimpulan yang jadi sebab, nyalakan tidak boleh. Kalau itu termasuklah ya kalau sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas ya, sampai apalagi naudzubillah kadang-kadang orang seperti itu akalnya hilang ya kawan, sampai dia ngomong alangkah kejamnya Allah nih. Ya, naudzubillah sudah macam itu. Naudzubillah. Nah, ucapan jadi jangan sampai wasyakul juyub wa da'a bid'awal jahiliyah fi riwayat aw syakka aw da'a bi'aw wa yukrahu ayyusammal muharram sallallahu alam bis-shawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Ya, mari kita lindungi diri kita kalau kita ada satu kesesatan yang ada. Ya, jadi orang Syiah itu ikhwan dia tidak cinta dengan sahabat Rasulullah. Bahkan tidak segan mengkafirkan sahabat yang mulia yang sudah dijamin Allah lewat surganya, lewat baginda Rasulullah. Bahkan dengan nas Al-Quran pun disebut ke mereka Allah ridha. Terutama mereka Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka lebih cinta kepada Imam Ali. Kita boleh cinta lebih sama Imam Ali boleh, tapi tidak pernah kita menjatuhkan, merendahkan siapapun sahabat Rasulullah. Bahkan kita mengakui semua sahabat itu agung, hebat, azim. Terutama yang kita saksikan dalam sejarah mereka memang dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, Rasulullah sendiri memujinya luar biasa. Sayyidina Umar bahkan Rasulullah mengatakan seandainya ada nabi setelah Nabi, Umar itu pantas jadi nabi kata Rasulullah. Ya, Allah alam. Adzan, fadhal adzan. Bisa adzan kita tutup dengan doa dan salat insyaallah. Fadhal adzan yang nak berwudu silakan. Maaf ya baca hadisnya cuma satu, tapi insyaallah apa yang kita sampaikan manfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailina adlan bis salati marhaban ahlan wa sahlan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Radina billahi rabban. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة البعث ومقام محمود الذي وأتى يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والآخرة. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. mari sakit. طيب إن شاء الله. طيب يا إخوان رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Tadi yang masalah apa namanya Syiah tadi ya, itu macam-macam mereka itu ya. Kita tidak memvonis semua orang Syiah itu sampai kafir. Naam, ada yang kafir. Kalau yang sudah menyatakan Quran yang ada itu ada perubahan, ada kurangan, ada tambahan, jelas itu kafir. Atau yang masih mengatakan Sayyidah Aisyah itu melakukan dosa ya, selingkuh, na'udzubillah min dzalik, padahal Al-Quran sudah menjelaskan itu tidak ada. Dia masih ragu dengan hal itu, kafir itu orang bisa ya. Kalau orang cuma melaknat sahabat itu fasik, tidak kita katakan kafir. Tapi kalau dia sampai mengatakan na'udzubillah, disebutnya misalnya Sayyidina Abu Bakar itu meninggal kafir, jadi Sayyidina Umar meninggal, dia yang kafir, na'udzubillah, dia kafir paling buruk yang kafir. Kenapa? Sudah jelas-jelas ya, secara akal zahir mata manusia menyaksikan gober Sayyidina Abu Bakar, Umar samping Rasulullah. Tak ada manusia saat itu meredoi kalau ada orang yang keluar dari Islam meninggal dikubur sampai mustahil. Ya, kalau cuma dia ngomong secara umum, misal sebagian sahabat Nabi itu setelah wafat Nabi ada yang murtad, nah itu tidak sampai kafir dia. Tidak ta'in, tidak mengkhususkan menyebut nama ABCD. Yang seperti itu fasik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, ada yang mereka yang paling rendah Syiah itu mereka cuma melebihkan Imam Ali tapi tidak mengkafirkan, tidak melaknat sahabat Nabi. Jadi kalau urutan sahabat itu jadi paling afdal Imam Ali. Kemudian sebutnya lagi berapa orang yang 10 yang kita muliakan tidak masuk, tapi dia tidak laknat. Ada yang seperti itu. Jelas ini ya, na'udzubillah, tidak juga boleh kita ikuti. Tamam. Nah, masalah kedudukan sahabat sudah sepakat dalam ahli sunnah wal jamaah, afdaluhum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, thumma Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, masalah yang ketiga keempat memang di dalam ahli sunnah wal jamaah sendiri ada khilaf. Ada yang mengatakan dan kebanyakan Sayyidina Utsman bin Affan baru Imam Ali bin Abi Thalib. Namun ada yang mendulukan Imam Ali baru Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi satu dua tidak ada perbedaan dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, ada sebagian mereka orang-orang Syiah tadi, dia mengakui Al-Quran yang ada itu hak, benar, cuma dia melebihkan, mentafsirkan Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, saking parahnya Imam Syiah itu macam-macam. Ada yang sampai mengatakan yang Quran sekarang ini ya dirubah, dirusak oleh sahabat setelah wafat Rasulullah. Jadi sebagian ayat itu dibuang yang menjelaskan Imam Ali pengganti Rasulullah segala macam lah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada juga mereka yang mengatakan tambahan-tambahan, ditambahnya hasya wa kallah.
yang hidup zaman itu bukan 10 sahabat, ribuan sahabat yang iman mereka kuat kalau kadang mereka diam. Dan yang jelas nih, kita nih pengikut Imam Ali juga, kita cinta Imam Ali, kita Imam Ali adalah imam kita juga. Kadang Imam Ali diam kalau ada perubahan dalam Al-Quran. Kalau diam berarti pengecut, penakut, fasik berarti. Tak mungkin itu terjadi secara akal kita. Imam Ali itu haidar, 1000 manusia pun dihadapinya, apalagi nak ngerubah Al-Quran. Tak kada beliau diam. Jadi akal mereka tidak sehat sudah membilang seperti itu. Menceritakan tentang pernah Sayyidina Fatimah dalam keadaan hamil mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu Sayyidina Abu Bakar nendang perutnya. Ini dibuat-buat oleh mereka. Kemana Imam Ali? Tanya dia. Lakinya kemana? Akal kamu kemana? Tak beres akal kamu buat cerita itu. Akal kamu dah beres. Lakinya kemana? Pertama, kalau lakinya tak tahu, berarti Sayyidina Fatimah keluar tanpa izin. Hasya wa kalla, na'udzubillah, perempuan tak benar. Nah, ini cerita ini kadang-kadang dibuatnya oleh mereka biar kita tergiring, tapi kita orang cerdas yang pintar akan memakai akal kita. Oh, saya dapatnya membantu dewean. Lakinya kemana? Aku bebini aku kalau mentur ke gewangi ke dokter, dak aku diam ke dewean. Apalagi Sayyidina Ali untuk amanat itu Rasulullah, putri Rasulullah, tak bakal sembarangkan. Lalu kalau bilang Imam Ali waktu itu tak tahu beliau, misalnya saya dapat tema lalu keluar sendiri tanpa izin. Isyhada, penistaan kepada Sayyidah Fatimah itu. Kalau mereka katakan Sayyidah Fatimah keluar, Imam Ali tak tahu, berarti keluar tanpa izin. Penistaan kepada Sayyidah Fatimah, menghina Rasulullah berarti. Jelas, ikhwan. Kalau diizinkan dan tidak digawangi, berarti na'udzubillah dayus. Hasya wa kalla, na'udzubillah suci Imam Ali dari hal yang seperti itu. Jadi na'udzubillah itu kharafat. Cerita yang dibikin-bikin yang mungkin kalau kita tak paham cerita ini kita terpengaruh, dibuatnya orang sampai banyak perempuan terbawa dengan cerita. Oh, nangis-nangis sampai akhirnya tertendamlah kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kebencian kepada Sayyidina Umar, dan seakan-akan ngambil hak mereka dan seterusnya. Hati-hati baca sejarah, ikhwan. Hati-hati baca sejarah apalagi yang terjemahan. Dari cetakan mereka pun antum bisa tahu. Antum bisa tanya Google, bisa oleh cetak percetakan di Indonesia yang milik orang Syiah, antum bisa dijabar ganti. Dibikin oleh mereka. Bahkan mereka pun mencetak kitab terjemahan dari kitab Imam Haddad. Aduh, mereka bikin. Tapi mukadimahnya mereka bikin lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mengerikan ikhwan, kita bukan membaguskan sesuatu yang buruk. Keburukan Syiah ini lebih parah daripada Salafi, Wahabi. Kenapa? Salafi, Wahabi tidak pernah mengatakan Quran yang ada ini salah. Mereka tidak pernah berbeda Quran dan hadis sama kita. Tapi Syiah beda Quran sama kita. Itu parah sudah. Jadi nak untuk duduk berdialog itu tidak bisa sebetulnya. Sudah beda, kamu beda sudah. Mereka punya keyakinan beda sama kita, tidak bisa. Maka hati-hati kan, berlindung minta sama Allah, jangan sampai ada anak keturunan kita tergelincir. Sekali lagi ikhwan, untuk ketiga kali anda sampaikan, minta maaf para habaib, walaupun itu habib, walaupun itu perempuan syarifah, babah, ikut ke dalamnya, jangan diikuti mereka. Tetap cinta mereka sebagai habaib. Dan kamu tahu mereka tersesat itu, doakan. Kenapa? Rasulullah pasti nangis dengan keadaan mereka itu. Doakan biar mereka kembali selamat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kami sampaikan ikhwan undangan peringatan haul Al-Arbil Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu an Al-Imam Al-Qutub yang kita ziarah pada majlis ziarah Seberang Ulu, insyaallah hari Sabtu yang akan datang jam 9.30 sampai selesai. Di rumah beliau sampai hari ini masih ada. Rumah yang penuh berkah, yang sudah umur rumah itu mungkin lebih dari 150 tahun karena wafat beliau pun sudah 140 tahun yang lalu wafatnya rumah itu tentu sudah beliau tinggali bertahun-tahun, berpuluh tahun barangkali. Kampung BBC 12 Ulu, gang depan Indomaret 12 Ulu itu masuk ke dalam pagi. Nah, mungkin pagi benar, mungkin jam 7 ada pembacaan burda atau ziarah ke makam beliau di Logas Wida. Lalu petang hari pada asar Haul Al-Arbil Al-Habib Ali bin Salim Ad-Dahid di kampung Kenduruan 7 Ulu pada asarnya. Kemudian besok hari Ahad Haul Al-Arbil Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab radhiyallahu an. Beliau wafat di Mekah, meninggal di Mekah, tapi alhamdulillah rumah beliau masih ada dan kita menghidupkan haul beliau karena beliau termasuk mungkin yang paling banyak kita jumpai, dan paling banyak membawa cerita-cerita dan nasihat buat kita. Seorang wali yang terkenal mukasyif, kasyaf luar biasa, azimul hal, hidupnya dengan kesederhanaan, kezuhudan, tapi beliau diakui oleh orang-orang besar kalau beliau itu adalah orang yang besar. Bahkan orang yang ngetop hebat di Jawa ngakui kedudukan beliau, cuma beliau tidak dikenal di Jawa. Di Palembang pun tidak semua orang kenal beliau. Tapi alhamdulillah walaupun kita mungkin sebagian tidak jumpa, mudah-mudahan kita bisa ambil berkah dengan menyebut nama beliau, hadir haul beliau insya Allah Ta'ala. Seorang waliullah insya Allah. Kalau ada waktu nanti kita ceritakan di majlis yang lain tentang mereka-mereka ini insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bis. Haul Ustaz Umar jam 9.30 sampai selesai.
di Lorong Rakyat 14 Hulu. Lorong Rakyat 14 Hulu. Bagi ikhwan yang bawa kendaraan mobil bisa parkir di dekat Masjid Haddad atau sebelah kiri jembatan Musim 4. Ada pentasan ke belakang, dari belakang bisa langsung ke lokasi acara, insya Allah. Yang bawa motor mungkin banyak parkirannya. Mungkin itu saja ikhwan, pasang niat yang baik, pasang adab, ya, jangan sampai antum beridho datang terlambat tanpa udzur atau sengaja milih duduk di luar padahal di depan masih bisa nanti masuk. Karena yang duduk di luar itu kadang-kadang cobaannya macam-macam. Ya, apalagi semacam duduk di parkiran. Ceramah tak kedengaran, berzikir tak melok, akhirnya main api, kelakar, itulah namanya ghafil yang macam itu. Ya, lalai, sudah didatangkan Allah ke tempat baik tapi tidak mampu mengambil kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah balik ketemu orang, hadir tak kau? Oh, hadir, gila, aminan. Putus nasi. Oh, heboh dia. Iya, itu yang dia hebohnya. Apa yang dia dengar tak tahu. Siapa ceramah? Tahu dia, kebetulan tahu. Oh, itu ceramahnya Habib Fulan. Panjangnya, oh, ngati pula. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya, jaga hati kita, mudah-mudahan dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kahfun wa ghawthun wa mu'in. Ya Allah ajil bi raf'i ma nazal anta rahimun lam tazal man ghairuka azza wa jal wa latifun bil alamin. Ya Allah Rabbi kfina syarral ida wa khudhum wa baddida waj'alhum lana fida linnadhirin. Ya Allah Ya Rabbi farrij jam'ahum Ya Rabbi qallil addahum waj'alhum fil ghabirin. Ya Allah wala tuqallilhum ونالهم تسبرون بكافها يا عين صاد في الحال والخائبين يا الله وشر كل ماكر وغادر